रेडियो इंडिया KRP 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 27 फरवरी 2022 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:13। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। संडे वाले दिन सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे के दरमियान। रेडियो इंडिया के प्रोग्राम्स US ते कैनेडा विच तुसीं सुन सकते हो 11:10 AM ते दुनिया भर प्रोग्राम सुनने लिए विजिट करो साडी वैबसाइट radioindia.ca। स्टूडियो का नंबर है 6045929191 604 592 9191। हाल ही विच प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिख धार्मिक आगुआं नाल मुलाकात की, जिस मुलाकात के दौरान उन्होंने सिख गुरु साहिबाना दी कुर्बानियां नूं याद किया अते एक होर बड़ी रोचक टिप्पणी की। उन्हां गलबात करदिआं कहा कि भारत दा जन्म 1947 विच नहीं होया। भारत दा जन्म कदों होया? कि भारत एक राष्ट्र है? कि भारत नूं इंडिया या हिंदुस्तान कहना सही है? आज दा भारत विश्व पद्धर उत्ते कित्थे खड़ा है? कि भारत आज वाकई ही विश्व गुरु है? भारत दे लोकां दे किरदार विच की कमियां हन जो भारत नूं अज पिछां वल खिच रहीआं ने? एक नवां भारत अते भारती समाज किवें सिरजिआ जा सकदा है? कि इस दा जवाब राजनीति विच है, समाज विच है जां फिर किते होर? रेडियो इंडिया ते इन्हां मूल अते सिद्धांतक विचारां उत्ते एक चर्चा दी लड़ी चलाई जावेगी, जिस दा आगाज असीं अज इस प्रश्न तो करांगे कि भारत की है? इसदा जन्म कदों होया? कि इसनूं इंडिया जां हिंदुस्तान कहना सही है? इस चर्चा विच भाग लैण लई साडे नाल जुड़ चुके ने रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च बैरिस्टर लवलीन सिंह गिल। लवलीन जी, प्रोग्राम च तुहाडा स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुखजीत जी, शुक्रिया। लवलीन जी, सब तो पहला मेरा सवाल आ कि भारत की है? यह एक कंट्री है जां फिर यह एक राष्ट्र है जां इस तो भी वध के कुछ है? सुखजीत जी, जिस तरह अज तुसीं चर्चा की शुरुआत करन लगे कहा कि ये बड़े मूल सवाल ने जिन्हां उत्ते अज असीं विचार करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का जन्म 1947 दे विच नहीं होया। सो कई लोग तां ये समझते हैं कि भारत का जो जन्म है 1947 दे विच आज़ादी मिली या 1950 दे विच संविधान लागू होया कि भारत का जन्म उदों ही होया। पर ये विचार गलत है, ये विचार अधूरा है, क्योंकि जो इस विचार के धारनी ने वो भारत नूं समझदे ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी गहरी टिप्पणी की, जिसनूं समझण वास्ते सानूं पहला ये जानना पवेगा कि भारत दरअसल है की। जिस तरह तुसीं सवाल किया कि ये एक कंट्री है, सिर्फ एक मुल्क है, या एक राष्ट्र है, या फिर उस तो वध के भी कुछ होर है? सो सब तो पहला तो असीं कंट्री दे जे असीं इह गल नूं समझना है तां सानूं उसकी परिभाषा ते जाना पवेगा जी। सो सब तो पहला असीं एक कंट्री की परिभाषा ते जाने हैं, कंट्री या देश। कंट्री सुखजीत जी भूमि का वो हिस्सा हुंदा है, जे तुसी पॉलिटिकल साइंस दे विच देखो तां कंट्री भूमि का वो हिस्सा हुंदा है जिस ते एक पोलीटिकल सिस्टम लागू होवे जां जिस दे उत्ते एक ताकत या एक सिस्टम नाल जिस दे उत्ते राज कीता जा रहा होवे। वो भूमि का टुकड़ा ओहदी एक सीमा होवे, उत्थे एक चंक ऑफ पीपल, उत्थे एक लोग रहिंदे होण, उत्थे एक सरकार होवे, गवर्नमेंट होवे ते उसदी प्रभु सत्ता होवे या सोवरेनिटी होवे। ये चार हिस्से ने जो एक कंट्री नूं या एक देश नूं देश बनाउंदे ने। जिथे सोवरेनिटी या प्रभु सत्ता नहीं, उस इलाके नूं या उस सीमाबंद इलाके नूं असीं कंट्री नहीं कह सकते, देश नहीं कह सकते जी। जिस तरह की वो फिर एक जिस तरह तुसीं समझो कि जिस तरह सीमावां तां मतलब सूबियां दीयां भी ने भारत दे विच, पर वो आपदे विच देश नहीं, क्योंकि उन्हां दे कोल सोवरेनिटी नहीं, उन्हां कोल प्रभु सत्ता नहीं। सो दूसरा जो पार्ट है वो है
ਬੰਚ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਗॉड ਨੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਗਰੋ ਇਨਟੂ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਕੰਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਾਡਰਨ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ, US ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਛਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਕੋਹ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਮੰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 1789 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਹੈ,
ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਭੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਓ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੋਂਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੀਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ। ਫਸਲ ਜੋ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ, ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਾਂਝ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਜੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ,
ਸੋ ਭਾਰਤ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਸੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕੀ। ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ 100, 200 ਜਾਂ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ 4 ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਥਾਨ ਤੇ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ
ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅੱਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੱਪਾ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਸੀ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਰੱਪਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਰੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਜੋ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ 90 ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰਡ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਵਰਡ ਸੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜੋ ਹਰੱਪਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ, ਗ੍ਰੇਨਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹਰੱਪਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ,
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੜੱਪਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਟੇ ਜੋ ਪਾਏ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੋ ਸ਼ਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜੋ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਯੋਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋ ਸ਼ਿਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋ ਸ਼ਿਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 3500 BC ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਸਾ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਜੋ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਿਕਸ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਐਪਿਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 2000 2500 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੋ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ, ਪੋਸਟ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਿਡੇਵਲ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਓਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਟਰਕੀ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੂਫੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਆਗਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੋ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੁਗਲਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲਖਨਊ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਜੀ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ, ਮੋਮਿਨ ਖਾਨ ਮੋਮਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅਜਮੇਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬਾਬਾ ਹਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ, ਇਸ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਈਕਲਸ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਹਜੇ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 4000-5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪੱਛਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਵਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਉਹੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜੋ ਚੰਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕਊਆ ਚਲਾ ਹੰਸ ਕੀ ਚਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਨਾਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮਾਡਰਨ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਮਾਡਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਜੌਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਜੌਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ। ਡੇਵਿਡ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਹੀਬਰੂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜੋ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਸਮਸਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨ ਟੇਸਟ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਇੱਕ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੁਣ
ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ, ਮਿਡੀਵਲ ਤੇ ਮਾਡਰਨ, ਇਹ ਚਾਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਵਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡੀਵਲ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਰਿਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। जी लवलीन जी, एक अगला सवाल जो मेरा है कि भारत ਨੂੰ इंडिया ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢਕਵੰਜ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੱਭਿਅਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਧਾੜਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਧਾੜਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਉਸਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਭਾਰਤ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਵੇਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੈਵੇਜ ਕੀ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਦੋਏ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰੋਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਇਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਰਾਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਝੂਲਾ। ਤੇ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि यूनान यानी कि ग्रीस, मिस्र यानी कि इजिप्ट, रोमा यानी कि रोम,
ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੱਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਜਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਵੇਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਨਵੇਡਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਰਬ, ਕਦੇ ਤੁਰਕ, ਕਦੇ ਅਫਗਾਨ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨੀ ਲਚਕ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੈਨੇਂਡਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਮੈਨੇਂਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਗ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਗॉड ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਕਹੋ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਲਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਨ ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਮੇ ਨਜੂਮ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰਚੂਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ।
पर जो मुगल सन, खास तौर पर जहांगीर, ये इस दे विच जो भारती ज्योतिष है इस दे विच बहुत यकीन करते सी। सो इस तरह जो भारत दे विच आया वो भारती सभ्यता की खासियत ये सी, इन्नी अमीर सभ्यता सी ये, वो इत्थे दे तौर तरीकों तो प्रभावित होए बिना नहीं रह सकिया, ते जो इत्थे दा आया वो इत्थे दा ही हो गया। इसलिए जो भारतीय सभ्यता है वो एक समुंदर है जिस दे विच वख-वख तरह ਦੀਆਂ जो नदियां ने वो समा जांदियां ने आके। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੂन्य ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੂन्य ਜ਼ੀਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁੱਧ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਰ ਜੋ ਪੀਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਚਪਟੀ ਹੈ,
ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ ਵਰਗੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਿਆਭੱਟ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜੋ ਐਲਜੇਬਰਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਿਨੀ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਡਾਂਸਸ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਕਸ਼ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚੈਸਟ ਥੰਪਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ GDP ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ GDP ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ GDP ਦਾ 40-45% ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜੋ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਲਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਮੈਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਏ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਣ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਜੋ ਸਟੇਟ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ US ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਹੈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਨੇ ਜੋ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਨਰਸ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਰਲ ਆਫ ਦ ਗਨ। ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਚੂੰ ਕਾਰਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਰਨ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਫਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਫ redressing a wrong having been failed raising a sword is pious and just। ਕਿ ਜਦ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਜਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਲਾਰਡ ਮੈਕੌਲੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਬਣਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।